الحمدللہ حمدن کثیرہ۔ سامعین محترم، دوستوں، بزرگوں اور عزیز نوجوان بھائیوں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تشریف لا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کا قرب ہمیں نصیب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کر اللہ کا قرب ہمیں نصیب اللہ فرمائے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جہاں ہم لوگ مسلمان عبادت میں اپنے آپ کو زیادہ کر دیتے ہیں، جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا، نمازوں میں سستی کرتا ہے، وہ رمضان میں وہ بھی نماز پڑھنے لگ جاتا ہے۔ جو نوافل نہیں پڑھتے وہ بھی رمضان مبارک کے مہینے میں نوافل پڑھنے شروع کر دیتے ہیں۔ سخی آدمی سخاوت کرنے لگ جاتا ہے، نمازی آدمی اپنی نماز میں نوافل میں اضافہ کر لیتا ہے، قرآن پڑھنے والا اپنی قرآن کی تلاوت میں اضافہ کر لیتا ہے۔ صلہ رحمی کرنے والے انسان ساری امت پہ اور سارے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کے لیے اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش کرنے کے لیے آگے آتے ہیں۔ کسی نے کسی سے اگر کوئی ظلم زیادتی کی تو اس سے معافی مانگتے ہیں کہ بابا مجھے معاف کر دو۔ رمضان جیسا مقدس مہینہ آ رہا ہے تو گویا کہ مسلمان رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ وہیں پہ ہماری بعض مساجد کے اندر یہ بھی بات چل پڑتی ہے کہ آیا 20 رکعت نماز تراویح ہے یا 8 رکعت نماز تراویح ہے؟ تو میں آپ حضرات کو بتلانا چاہتا ہوں 8 رکعت کا کوئی تو تصور بھی نہیں ہے۔ 8 رکعت تراویح پر لفظ تراویح بھی لغت کے اعتبار سے صادق نہیں آتا ہے۔ اصل میں نماز تراویح تو 20 ہی رکعت ہیں، لیکن یار لوگوں نے 8 کا شور مچا کر لوگوں کو مساجد سے دور کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو عبادت سے دور کرنا شروع کر دیا۔ چاہیے تو ہمیں یہ کہ ہم مسلمانوں کو زیادہ دعوت دیں کہ مسجدوں میں آئیں، نوافل کی پابندی کریں تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو سکے، لیکن بدقسمتی ہماری سمجھیے یا ہمارے لیے ایک امتحان اور ایک آزمائش سمجھیے کہ ہم لوگوں نے مسلمان جہاں اور غافل تھے وہیں پہ ہم نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ نماز تراویح تو جی نفل ہے، پڑھ لی تو بھی ثواب ہے، نہ پڑھی تو بھی گناہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے خیالوں میں یہ بات آ گئی اور ہم نے یہ کام شروع کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے، ایسے لوگوں کے فتنوں سے، ایسے لوگوں کے ہتھ کنڈوں سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 20 رکعت نماز تراویح پڑھی، صحابہ اکرام نے بھی 20 رکعت نماز تراویح پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 رکعت نماز تراویح جو متفرق طور پر پڑھی جاتی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی 20 پڑھی گئی، ابو بکر کے دور میں بھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ تو جماعت کے ساتھ 20 تراویح کا آغاز ہوا، اور حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی 20 رکعت نماز تراویح، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی 20 رکعت نماز تراویح، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے دور میں بھی 20 رکعت نماز تراویح لوگ پڑھتے آ رہے ہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک مسجد نبوی میں اور حرم شریف میں لوگ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے آ رہے ہیں، اور اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے کہ 20 رکعت نماز تراویح اور 3 وتر ہے۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہو رہی ہوگی کہ مولانا ہمیں کوئی دلیل تو دیں، تو آئیے آج آپ کو میں دلائل بتاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 تراویح پڑھی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے مصنف وہ ہیں جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس روایت لاتے ہیں، حدیث لاتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس وہ صحابی رسول ہیں جن کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम ने बुखारी शरीफ जिल्द 2 के अंदर इरशाद फरमाया है कि अगर कुरान की तफसीर सीखना चाहते हो तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से सीखिए। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास वो सहाबी रसूल है जो मुरीदे पैगंबर है, जो शागिर्दे पैगंबर है, जो सहाबी रसूल है, जिसके मुताल्लिक अल्लाह और उसका रसूल भी राजी है। वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कान युसल्ली फी रमजान 20 रकातन, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान मुबारक के अंदर 20 रकात नमाज तरावी और वितर पढ़ा करते थे। नंबर 2, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, तारीख जुरजान हदीस की किताब है, उसमें वो फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान मुबारक के महीने में हमें 27 रकातें पढ़ाई, 20 रकात नमाज तरावी पढ़ाई, 4 रकात नमाज फर्ज पढ़ाए और 3 रकात नमाज वितर पढ़ाए हैं। इस हदीस से भी पता चलता है कि हुजूर भी 20 रकात नमाज तरावी पढ़ा करते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी हजरत उबई बिन काब के मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में ये हदीस मौजूद है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक कारी को हुक्म दिया कि वो लोगों को 20 रकात नमाज तरावी पढ़ाएं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्होंने हजरत उबई बिन काब के पीछे लोगों को 20 रकात नमाज तरावी पर जमा कर दिया। इससे भी पता चलता है कि 20 रकात नमाज तरावी हैं। और इसी तरह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से भी रवायत है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को, एक कारी को 20 रकात नमाज तरावी पढ़ाने का हुक्म दिया है। हजरत अली के दौर में भी 20 रकात नमाज तरावी, हजरत उमर के दौर में भी 20 रकात नमाज तरावी, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के दौर में भी ये 20 रकात नमाज तरावी है। किताबुल आसार अबी यूसुफ के अंदर हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि 5 तरवीहे नमाज तरावी है। 5 तरवीह, एक तरवीहा 4 रकत का होता है तो 5 तरवीह, तो ये 20 रकात तरावी बनती है। और इस बात पर पूरी उम्मत का इजमा है कि 20 रकात नमाज तरावी है। आज भी मस्जिद नबवी के अंदर 20 रकात नमाज तरावी पढ़ी जा रही है। तो 5 बातें मैंने आप हजरात को बताई। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं हुजूर 20 रकात नमाज तरावी पढ़ते थे। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रकात नमाज तरावी पढ़ी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में 20 रकात नमाज बा जमात पर पूरे सहाबा का इजमा हो गया। उस वक्त हजरत उमर ने हजरत उबई को और कुर्रा हजरात को जमा करके एक कारी के पीछे जमा किया और 20 रकात नमाज तरावी पढ़ी गई। हजरत अली के दौर में भी 20 रकात नमाज तरावी पढ़ी गई। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के दौर में भी वो भी फरमाते हैं कि 20 रकात नमाज तरावी है। और पूरी उम्मत का इस बात पे इजमा है कि 20 रकात तरावी है। इसलिए मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, रमजान के महीने में 20 तरावी ही पढ़ने का एहतमाम करें। यार लोगों को पता नहीं, इल्म नहीं है, या उनको जिद है या इनाद है कि 20 तरावी को वो भी समझते हैं कि 20 ही रकात तरावी हैं, लेकिन जिद की वजह से 8 रकात पढ़कर चली जाएंगे। और बसा औकात तो ये भी कह देते हैं कि भाई तहज्जुद और तरावी एक ही नमाज है। इंशाल्लाह इस पर अगली वीडियो में आप देखेंगे कि तहज्जुद की नमाज और तरावी की नमाज में क्या फर्क है। आया तहज्जुद और तरावी की नमाज एक है या दोनों अलग अलग नमाजें हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कुरान और सुन्नत पर अमल करके, हदीस पर अमल करके हमें अल्लाह इस दुनिया में भी रखे। और हम जब दुनिया से जाएं तो अल्लाह ताला मुझे और आपको कल क़यामत के दिन सहाबा इकराम के साथ उठाए, नेक लोगों के साथ उठाए। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।